बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यो पुत हाज़र ने जनरेशन एज विच सतिंदर सरताज होना एक नवा कारनामा चंद दिन पहले अपना सरअंजाम दिता है। जफरनामा जफरनामा उन्होंने फिल्माया है। जफरनामा फिल्मा के उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि तारीख का वो वाला एक छुपिया होया वर्का जिहड़ा कि साडे बच्चियां नूं नहीं पता, आम बंदे नूं नहीं पता, उस वर्के नूं उन्होंने थुलिया है। इस वर्के दे सामने आने नाल बहुत सारिया चीज़ां आम बंदे नूं भी समझ आउणगियां, जिहड़ा तारीख नहीं पढ़ता, जिहड़ा सिर्फ हवाई गल्लां दे उत्ते इतबार करते हैं तो एक दूजे के सुने सुनाए ईमान लै आंदे ने ते अपनी गल्लां नूं पक्का कर लैंदे ने ते अगलियां जनरेशनां नूं दस दिंदे ने ते तारीख नूं हत्थ लाना वो गुनाह समझते हैं। यह तारीख जिहड़ी है सानू अच्छाई ते बुराई की तमीज़ देंदी है। ਇਹਦੇ मुतलक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होएगा ते खसूसन बच्चियां नूं। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਈ ਹੈ और एक बड़े अच्छे विजन के नाल उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अपने एक अंदाज के नाल गरमा के खून गरमा के उन्होंने फिल्माया है। लेकिन गल समझ भी तो आनी चाहिए तो गल समझ उदों आती जो तुहानूं तारीख के पन्ने पिछों थुले होण, तुहाडे ज़हन च अपनी स्टोरियां होण, अपनी कहानियां होण। ये उस जमाने की गल है जदों कि साडे बरे सगीर दे विच बेशुमार योरशां सन, साजिशां की इंतहा सी, हर पास्यों शकूक शुबात एक दूसरे के खिलाफ वरगलाना और अजीबो गरीब साढ़े उत्ते साजिशां सन। कई जिहड़े कुफतां सन वो बाहरों इनू सोने की चिड़िया समझ के ते इत्थे अटैक करदियां सन ते कदी इन्हां नूं सुकून नाल बहन नहीं सन देंदियां। सो जफरनामा जिहदा मतलब है फतेह की चिट्ठी। गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े सिख 10वें गुरु ने ते गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु दे सपुत सन ते 1666 तो लैके 1708 तक उन्हां दी जिहड़ा टाइम है उन्हां दी एक अपना जंग होई सी, उन्हां दे उत्ते एक हमला होया सी जिहदी जंगे चमकोर दे नां तो तारीख दसदी है कि उन्हां दे एक छोटे दे जत्थे दे उत्ते उन्हां दी मुठभेड़ हो गई। वजीर खान जिहड़ा अपना औरंगजेब आलमगीर दा मुगल फौजां दा अपना सिपा सलार सी ते यह वाकया होया सी 6 दिसंबर 1704 विच। हुण भी इंडियन पंजाब विच रूपनगर दे विच चमकोर पिंड विलेज मौजूद है, उहदे इर्द गिर्द यह वाकया होया सी। ते इस मुठभेड़ च या इस जंग दे विच गुरु गोबिंद सिंह दे 4 सपुत 4 शहजादे जिहड़े सी ओह शहीद हो गए सी। छोटी उम्र विच ही उन्हां दी जंग दे कम आए हो ते उहदे बाद जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह सन वो चले गए दीने और इन्नी वड्डी फौज कोलों वो अपना साफ बच के ते दीने चले गए जिहड़ा जेलम दे कोल पाकिस्तान विच एक जगह है। उत्थों उन्होंने फिर एक लैटर लिखिया किनू औरंगजेब आलमगीर नूं। वो लैटर 1705 दे विच फिर उन्होंने लिख के ते अपने 2 बंदियां भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह दे हत्थी जिहड़ा नहीं ना वो भेजिया बादशाह कोल। उन्होंने होर किसी ते इतबार नहीं किया ते उन्हां दे हत्थी उन्होंने वो लैटर उत्थे भेजिया जिन्हां ने बड़े इंसाफ नाल लैटर बादशाह तक पहुँचाया। तो हुण अपना जिहड़े सतिंदर सरताज होरां ने जिहड़ा जफरनामा पढ़ रहे ने ये ईरानी अंबैसी के तावन के नाल इन्हां ने इनू फिल्माया ये कह रहे हैं। तो ईरानी चूँकि जिहड़ी हुकूमत है उत्थे उन्हां दी जिहड़ी लैंगुएज सरकारी हैगी है वो फारसी है तो इस वास्ते उन्होंने उन्होंने उस जुबान दे विच ही अपना पढ़ दिता है बड़े अच्छे अंदाज दे नाल। ते फतह की चिट्ठी जिहड़ी है यह जफरनामा तुहानूं पता है इहदे जुमले किन्ने ने टोटल सेंटेंस 111 सेंटेंस है टोटल इसके अंदर। हाँ बच्चों नूं याद कराना पेगा ते सारी कहानी दसनी पेगी फिर ही जिहड़ी है ना सारी कहानी समझ आएगी कि यह की है, वरना गलतफहमियां पैदा होंदियां ने ते इन्हां गलतफहमियां दा ही नतीजा है कि जिहदे विच नफरतां वधदियां ने। ते कम अज़ कम इस जफरनामे च कई लोगों को कई गल्लां दा पता लग जाएगा कि जिहड़ा एक दूजे की जान पछाण ना होने तो एक दूजे के मजहबां के बारे एक दूजे के ख्यालात के बारे असी
ਖਾਮ ਖਾਈ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਪੱਕੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬਾਵਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੰਗਰ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਝੱਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਝੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਿਲਾ ਖੌਫੋ ਖਤਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਿੰਗਰ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਰ ਵਿਲੇਜ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨਾ ਆਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚਲਾ। ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਧੁੰਦ-ਆਲੂਦ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਐਨੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸਤਨਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਸੇ ਰਿਕਾर्ड की जा सके तारीख। ਕੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਬੰਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਖਾ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਐਸੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, 4 ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਬਰੇ ਸੱਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਗਰੇਬਾਨ ਪਕੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੀਨੀਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਤਾਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਸਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਅਗਰ 100 ਦਫਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਕਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੰਗ 'ਚ ਪਹਾੜ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
जिन्ना मर्जी खुद मुख्तार ते वड्डा बादशाह बहादुर बन जावां, लेकिन मैं उस अल्लाह कोलों डरना वा। ते क़यामत दे उत्ते भी उन्होंने यकीन का इजहार किया। पिछे रह की गया कि उन्होंने कहा कि क़यामत वाले दिन मैं उत्थे होवांगा ते तेरा गिरेबान मैं फड़ांगा। तो इस वास्ते असी भी अपने बच्चों को यह समझाने कि मामलात को फामो तफहीम नाल वेखो, अपनी नॉलेज अपने दिमाग दियाँ खिड़कियाँ खुलियाँ रखो। कुरान मजीद एक चीज़ बड़ी बार बार कही गई है कि अल्लाह ताला भी उहदे ते एक रहमत दियाँ खिड़कियाँ खोलते हैं कि जेड़ा कम अज़ कम जुस्तजू करता है, जेड़ा सीखण की कोशिश करता है। जेड़ा सीखण की कोशिश ही नहीं करता उन्होंने अल्लाह ताला कभी भी हदायत नहीं देंगे। तो बड़ा मज़ा आया जी सतिंदर सरताज होना दी इस सारी गल का। असीं तुहानूं वीडियो इस वास्ते तुहाडे नाल मिल के नहीं सुन सके कि जनाब यूट्यूब की तलवार बड़ी खतरनाक तलवार, तो असी उस तलवार को डरने हाँ। यूट्यूब की जी क्लेम तलवार है, इस वास्ते सॉरी असी सिर्फ ये गल्लां कर लईआं तुहाडे नाल, असी ला नहीं सके ताकि यूट्यूब जिहड़ा है वो तुहाडे ते साडे विच हायल ना हो जाए। हाँ जी, तुसी कुछ कहना चाहोगे जी? मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी इनकी सतिंदर सरताज की काविश के इन्होंने हिस्ट्री को समझाने की कोशिश की है सबको। तो ये इनका बहुत अच्छा इन्होंने अच्छा काम किया बहुत। ऐसे उम्मीद के नाल कि तुहानूं साडे प्यो पुੱਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ पसंद आई होएगी। अगर तुहानूं साडी ਇਹ कोशिशां चंगियां लगदियां ने तो साडा प्यो पुੱਤ ਦਾ चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो तो अपने होर दोस्तां नूं भी दसो कि किस तरह कित्थे कित्थे बैठ के लोकी की वेखदे ने ते की ख्यालात का इजहार करते हैं। असी जिवें अपने बच्चों को दोस्ती प्यार मुहब्बत वाले ले जाने वा, तुसी भी ले जाओ ताकि नफरतां पक्कियां गंढां ना बन जान ते मुहब्बत ही रवे। तो वो दुनिया सब तो बड़ा मज़हब है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पीस फॉर ऑल।